ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम दा वर्ड्स महा तोड़ी होस्ट अनिल मुकोट मैं टीवी 84 ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਿਸ਼ ਸੁਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 21 जनवरी 2022 9 माघ नानकशाही संमत 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਚਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਸਟ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसी टीवी 84 नाल या प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े हो तो इस वध तो वध लाइक करो ते शेयर करो अते नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ व्यूअर्स ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ JS ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਈਏ ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਵਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ नहीं वरत्या जा रहा। सो कुछ कोशिशां हो रही हैं पर वड्डे तौर ते हालात नाजुक दिख रहे हैं अते उम्मीद मध्यम है। सो वाहिगुरू कृपा करन असी इस जाल विचों निकल सकीए। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असी JS गरेवाला दा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं फोन नंबर ते कॉल कर सकदे हो 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकते हो तो सानू ईमेल भी कर सकते info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करांगे भारत दे हवाले नाल कि नाजी तरद दी मोदी हुकूमत हिंदुत्वी विचारधारा हेठ ना सिर्फ सिखां दा इतिहास बदल रही है बल्कि भारतीय इतिहास के दो हिस्से जड़े उन्होंने फिट नहीं बहते उन्होंने भी बदलिया जा रहा। सो महात्मा गांधी और कांग्रेसी राज दियां यादां अते इमारतां दा भी मलियामेट किया जा रहा है। सो इंडिया गेट ते 50 साल पहला स्थापित की गई अमर जवान ज्योति नूं बुझा दिता गया है। सो इस ते भारत विच काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो सब तो पहला तो असी सर JS गरेवाल साहब का अज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने लई शुक्रिया अदा करते हैं। ये टीवी 84 नूं प्यार करते हैं। पिछले वरे च भी इन्हां दी लगातारता नाल स्पॉन्सरशिप रही है और जिहड़े सिख पढ़न का शौक रखते हैं जिन्हां दे कोल एनालिटिकल माइंड है उन्हां नूं ये समझ है कि किवें 75 साल पहला जदों ताकत इन्हां ब्राह्मण बणियां दे हाथ च आई ब्राह्मणवादियां दे हाथ च आई तो उन्होंने किवें गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दोनों दे सुमेल जिहड़े दो पिलर ने जिस दे उत्ते सिक्खी खड़ी है इस दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने हल्ला बोलिया और गुरु ग्रंथ साहब दी गुरता नूं चैलेंज देहधारी गुरुडम तो करवाया गया। असीं निरंकारी राधा स्वामी आशुतोषिए भनियारे सौदा साहब इन्हां दा जिक्र अक्सर करते और इस गल का ध्यान रहे कि जिहड़ा डेरावाद और इहदे च कोई शक नहीं है कि जिहड़ा भी गुरु नूं परनाया होया सच्चा सुच्चा संत महापुरख गुरमुख जो भी लफज कोई इस्तेमाल करता है उन्हां अगे साडा सिर झुकदा है। पर जे तुसीं वड्डी गिणती दे विच देखोगे कि ये चोलियां दे विच फेक किस्म दे लोग जिहड़े हुकूमत ने प्रमोट कीते और इन्हां ने अपने डेरियां नूं और अज भी मैनूं कई वारी हैरानी हुंदी है जदों इत्थे हुण मैं देखदा कि दोदड़ा पंथ वाले एक बार फिर इन्नी तेज़ी दे नाल ओह
ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਦੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਦੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਡਮ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਹਮਨਿਕਲ ਸੀਜ, ਸੀਜ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਠੀਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਡਰਗ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਯੱਗ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਰ ਬਾਰੂਨੀ ਦੋਨੋਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਹਵਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ, ਪਰ ਵਾਸਟ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਸ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਨਾਣ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਾਉਂਟ, ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਰੀਆਮੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀਚਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਜ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਮੂਵ ਚੱਲੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਫਲੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ, ਇਹ ਸਲੇਵ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀ, ਸਲੇਵ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਜਟ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ $multi-billion ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ, ਉਹ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਕੂਪਾਈਂਗ ਫੋਰਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ 2014 'ਚ। ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੀਅਰ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣ। ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 2019 ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ
ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਵੱਡੇ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਜਾਂ ਟੈਂਪਲ, ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਲ ਜੂਇਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਘਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਿਰ, ਮਥੁਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਰੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟੀਆਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤੀयों का ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਔਰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗਊ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋਹੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਓ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਿਥੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਲੈਂਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਥੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਥ ਸੀ, ਮਿਥ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨਸ ਕੋਰਸਿਸ ਔਨ ਹਿੰਦੂ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਉੱਤੇ NM ਲਿਖਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਢਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਗੋਗਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਨਿਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜਾਉਣਗੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਫੇਥ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਸੇ ਕਹੋ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 5000 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਆਫ ਫੋਰਨ ਔਰੀਜਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰੀਅਨ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਟਰਮ ਹਿੰਦੂ, ਐਂਟੀਕੁਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟਰਮ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਘੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ these are subjects of some of the lectures due to be attended by students in inaugural week of the launch of a new course MA Hindu Studies by Banaras Hindu University। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ 45 ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ the lecture sessions for first week of course also has as subjects evolution of Hindu dharma। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ 'ਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। what is Hindu studies and Indian epistemology and metaphysics। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਲ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਭਾਰਤ 18th ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ, ਟਰੈਵਲਸ ਥਰੂ ਮਹਾਮਾਨਾ, ਇਹ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 98 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। 1849 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੋਲਜਰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਮਰਾਠੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਪੂਤ, ਹਿੰਦੂ ਟਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਰਾਠੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਗੁਰਖੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਗਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਫੌਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਮਰਸਨਰੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ
ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਸ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਜ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਫੌਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1757 ਦੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਐਂਡ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਲਡ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ 4-5 ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਈ ਰਜੀਮ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਟਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਊਟੇਨੀਅਨ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 1909 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ 1931 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਮਰੇ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਮਰਸਨਰੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1931 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਰਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 1971 ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ, ਉਹੀ ਟਰਬਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹਾਰੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 3483 ਜਵਾਨ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 3500 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 1971 ਦੇ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਯੋਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੇਮ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 3483 ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੇਡ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਯੋਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ 71 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮਰੇ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 2014 ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਫਿਊਜ ਆਫ ਦਾ ਸਕਾਉਂਡਰਲਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਇਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਦਾ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ। ਹਾਲਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ RSS ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਯੋਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਯੋਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 3483 ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਰਟਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਈ ਹੈ ਜੋਤੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋਤੀ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਓ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜਯੋਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਕੇਰਲਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ BBC ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਫਲੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਨੰਬੂਦਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ
ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਂਕੀ 'ਚ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੰਕਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਮੈਨ ਮੋਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਈਵਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਲੈਨਿਨ ਔਰ ਸਟਾਲਿਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, DPF ਕਲੀਨਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ 58 ਟ੍ਰਾਇਐਂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵੇਅਰਸਕੇਪ, ਵਰਜੀਨੀਆ 24486। ਵਿਊਅਰਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਿਮਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਉਸ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਦਨ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੋਰੀ MP ਨੇ ਕਿਹਾ ਫॉर ਗॉड्स ਸੇਕ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਲਿਸਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰਸ ਨਾਲ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਸਟੈਂਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਪੈਂਡਿੰਗ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸੂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਲਈ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਨੋਸ਼ੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈਪਿਊਟਡ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਸਟੋਕ ਵਾਈਟ ਲਾਅ ਫਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੇ UK ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਫਾਰ देयर ਰੋਲਸ ਇਨ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 2000 ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਪਸ
documenting how Indian forces led by General Narawane and Home Minister Amit Shah were directly involved in vicious torture and war crimes in the caged valley. कि वैली ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ that is on behalf of family of Zia Mustafa, a detained Kashmiri citizen. ਹੁਣ Zia Mustafa ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ and on behalf of human rights campaigner Muhammad Ehsan Untu, who was also detained and severely tortured last week. ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾ ਫਰਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਟਾਰਚਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਪਸ ਰਿਵੀਲਡ Indian forces on the directives of Hindu Nationalist Party were directly involved in abduction and killings of civilians, social workers and media persons. ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਟ ਸਟੋਕ ਵਾਈਟ ਹਾਕਮ ਕੈਮੂਜ਼ expressed hope to convince British law enforcers that would start a probe and ultimately arrest the officials when they set foot in the kingdom. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ which gives countries the authority to prosecute individuals accused of crimes against humanity committed anywhere in the world. ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾ ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਟੂ ਡੂ देयर ਡਿਊਟੀ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਐਂਡ ਅਰੈਸਟ them for what they did based on evidence we supplied to them. We want them to be held accountable, Stoke White director said. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਜ਼ਾਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂ ਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡੈਸੈਸਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਬਾਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਭ ਫੇਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮੌਕੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰॉ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲਾਈਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਲਾਂਟਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਕੱਟ ਦਾ ਕਲਟਰ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਔਰ KP ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ KP ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ KP ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 91, 93, 4 ਤੱਕ ਜਦੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ KP ਗਿੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ 77th ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ RAW ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਨੀ RN ਕੌ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 1944 ਜਾਂ 45 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਨ ਕੌ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ 71 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਮੀਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਾੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਈ 에ਅਰ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ 1980 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਨ ਕੌ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰਾਹ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 329 ਮੁਸਾਫਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਦਮਨ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਲਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵਰਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ 84 ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਔਰ UN ਚਾਰਟਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਬ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੂਵ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੰਮਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਣਗੇ ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਰਖਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਰਾਹ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਨਿਰੁੱਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ
ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਆਸਕਸ ਫॉर ਐਨਹਾਂਸਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਇਟਸ ਮਿਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ The Indian request was conveyed via a note verbale, an official diplomatic communique issued by India's High Commission to Ottawa to Canada's Foreign Ministry, Global Affairs Canada. कि इंडिया का जिहड़ा हाई कमीशन है ओटावा च उन्हां दे ने फॉरेन मिनिस्ट्री दे नूं जिहड़ी है ये कैनेडा दी रिक्वेस्ट भेजी है और उहदे च उन्हां ने कहा कि जी ये सानूं जिहड़ा है वो एडिड सिक्योरिटी दिओ। A senior Indian official told the Hindustan Times that they have communicated precise and specific information relating to threats to missions in Canada. कि जी बहुत खतरा आ गया और असी बड़ी फाइन प्रिसाइज जानकारी दी है। We have already conveyed more blatant threats we have received to our Canadian colleagues and asked them to ensure nothing untoward happens. कि जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਐਂਪਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਮਿਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਸੋ ਦੇयर इज नो ਰਿਪੀਟ ਆਫ ਸੱਚ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣ ਸਿੱਖ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨੋਜ਼ ਆਫ ਸੀਸਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ 329 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੌਂਬ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਐਟ CRP ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ declared hawks that comes hours after 2 unattended bags created a bomb scare in East Delhi's ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 'ਚ 2 ਬੈਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ CRPF ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। BSF deploys more troops surveillance equipment along border in Jammu and Kashmir as part of winter strategy। ਹੁਣ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 35 YouTube ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ TV ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਓਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਟ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ
No contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਾ ਬੋਲੇ ਖੱਫਨ ਪਾੜੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ISI ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਮਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੈਨੂਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ABCD ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਉੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਟਾਈਮਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਚੁੱਕੀ, Sikh bodies asked Kejriwal to clarify stance on Davinderpal Singh Bhullar, set 5-day deadline, threatened to boycott AAP candidates। और even एक ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਡੀਫੈਕਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲਾਂ ਝਾਕਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਸਾਡੇ ਉਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦ ਕਲਾਮ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬਦ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਾਮ ਝਾਮ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ MLA ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਸਣੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਉਸ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਹਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਚਕਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੀੜੀ ਪਜਾਮੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਭੀੜੀ ਪਜਾਮੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਜੇ 4 ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ 8 ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ISI ਕਿ ਜੀ ISI ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ BSF ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੁਝ ਐਂਬੈਸਡਰ ਔਰ IAS ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ISI ਨੇ ਇਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਛਾਪੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਕੇਸ 2018 ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਨਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ISI, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੜਵਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਦ ਅਖਲਾਕ, ਬਦ ਕਲਾਮ, ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ, ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ PM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਈ ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀ ਟੂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ IAS ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਮੇਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ISI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਓ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ISI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ he scuttled many of his schemes and plans by planning to have no funds which appears now was total lie। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਕੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਵਾਣ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਣੇ ਇਸ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ISI ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।
ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕੱਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਆ ਚਾਬਹਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰੂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਨਰ ਇਨਕਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਨਿਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੜੀਸਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੇ ਚੀਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਟੁਗੈਦਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਈਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟਕਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਹਿਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 17,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੁਗੈਦਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਈਰਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਬਿਗਨ ਨੇਵਲ ਡਰਿਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਵਲ ਡਰਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇਵਲ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ 11 ਵੈਸਲਸ ਨੇ, 3 ਰਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਡਿਸਟਰੋਇਰ, 2 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 17,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨਸ ਨਾਰਥ include or is exercise included night fighting, rescue operations and fire fighting drills. So full scale ਜਿਹੜੀਆਂ drills ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ it coincided with a recent visit by Iranian president to Russia. ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਤਹਿਰਾਨ ਔਰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰੀਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਪੇੜ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
व्यूअर्स ने इंजॉय भी किया है। और ये श्री राग च गुरु नानक साहब का शब्द है, हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल, मन सच कसवट्टी लाई है तुलिया पूरै तोल, कीमत किनै न पाई है रिद माणक मोल अमोल, पाई रे हर हीरा गुर माहे सत संगत सतगुर पाई है, अहनस शब्द सलाहे रहाओ। जिवें रहाओ दी तुक सेंट्रल भाव हुंदा है शब्द दा कि हे मेरे भरा पाई रे हर हीरा गुर माहे, कि जेड़ा हीरा रब है, डायमंड है, सब तो कीमती है, इस दा रस्ता गुरु दी बख्शिश दे नाल, गुरु दी अगवाई थले गुरमत दे रस्ते ते चलदे उस नूं हासिल कीता जांदा है। सत संगत सतगुर पाई है, अहनस शब्द सलाह है, कि सत संगत च बैठ के गुरु दी किरपा दे नाल जदों असीं उस वाहिगुरू नूं दिन रात याद करते हैं तो उस दी प्राप्ति हुंदी है। और इसे ही थीम नूं हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल, कि हे मेरे प्यारे, हे मेरे लव्ड वन, उस गुरु दे बोलां नूं सांभ के कि भाई रब तो बिना जिंदगी दे विच होर आनंद नहीं है, उस बोल नूं पका मन सच कसवट्टी लाई है। सच दे रस्ते ते तुरदियां जो भी तू जिंदगी च करदा है उन्होंने सच दी कसौटी ते परख के देख। अपने मन नूं सच दी कसौटी ते परख, तुलिया पूरे तौर जिंदगी दे विच जे तू सच दी कसौटी दे उत्ते आ गया, सच तेरे जीवन का आधार है, तो फिर तू पूरा पूरा तुलेगा, कोई घट वध नहीं होएगा, घाटे च नहीं होएगा। कीमत किनै ना पाई है रिद माणक मोल अमोल, फिर जदों वाहिगुरू रूपी हीरा तुहाडे अंदर, वो माणक भी है, हीरा भी है, मोती भी है, तेरे अंदर वस गया, ये वो कीमती दात है, कीमती तोहफा तेरे कोल होएगा जिहदी कोई कीमत नहीं पा सकता। सच वखर तन रास लै पाइए गुर प्रगास, जो अगन मरै जल पाइए त्यों तृष्णा दासन दास, जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास। कि हुण जदों कोई वपार करता है तो उसकी एक मूल पांदा है, जिसनों इन्वेस्टमेंट इत्थे कहा जाता है रास, कि सच वखर धन रास लै पाइए गुर प्रगास, कि जे तू इस वाहिगुरू दे इस दात नूं पाणे ते सच दी वखर नूं, वणज नूं, वस्तु नूं पाण दे लई सच दी रास पा, कि तेरे जीवन दे अंदर जे है, जे तू सच दी रास पाई है, सच दी वखर नूं हासिल करेगा सच दी रास दे नाल, ते पाई है गुर प्रगास, ते गुरु दी किरपा दे नाल प्रगास होएगा, चानण होएगा। जिवें जो अगन मरै जल पाई है, जिवें अग नूं बुझाण दे लई पानी जरूरी हुंदा है, त्यों तृष्णा दासन दास, इवें ही तेरी तृष्णा, तेरियां डिजायर्स जदों तू सच दी वखर नूं, जीवन नूं सच दी कसौटी ते परखिया, ते ये डिजायर जड़ियां ने दासन दास, ये तेरियां दासियां होणगियां, नौकर होणगियां तेरियां। जम जंदार ना लगे, फिर मौत दा एंजल तैनू टच नहीं कर सकेगा। फिजिकल मौत नहीं है, वो तो हर एक ने मरना है। मौत दा डर तेरे चों निकल जाएगा। इउं भौजल तरै तरास, इवें तू इस संसार भवजल तो बाकियां दे नाल, दूसरियां नू भी नाल लैके, तरै तरास है कि बाकियां नू भी नाल लैके तू जिहड़ा इस माया दे भवसागर तो तरस जाएगा। गुरमुख कूड़ ना भावे, सच रत्ते सच पाए, साकत सच ना भावे, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेलिए, सच्चे सच समाए। हुण दो किस्म के लोग ने, एक सच दे उत्ते खड़े, सच दे तुरन वाले, एक कूड़ दे नाल जुड़े हुए, कूड़ नूं प्यार करन वाले। और ये बिल्कुल जदों गुरु साहब ये कहंदे ने कि सचियार सिख बैठे सतगुर पास, कि सच्चा सच्चे नूं ही प्यारदा, उहदे नाल ही उहदी संगत ही उहनूं चंगी लगदी है। शराबी नूं शराबी दा साथ चंगा लगदा है, जवारी नूं जवारीआ चंगा लगदा है, चोर नूं उहदी चोर मंडली चंगी लगदी है।
ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੂੜ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੱਚ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਨ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਨਾਮ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਹੀਰ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲ, ਇਹ ਜੂਲ, ਇਹ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰ, ਇਹ ਰੂਬੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹੀ ਜੂਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ, ਵਖਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਨੇ, ਰੂਬੀਆਂ, ਇਹ ਜੂਲ, ਇਹ ਨੀਲਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਡੀਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਹੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹੀਮ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇ ਦਿਓ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖੋ।